ایک لیڈر جو کہ وہاں کے بہت بڑے مطلب وہ ہیں سردار ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے مقابلے میں پی ٹی آئی آپ کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں لا سکتی اور آپ کے کسی ملازم کو کھڑا کر دیتی ہے، پھر کیا ہو؟ ان کا ول بھی ہو جیت ویسی کہ پھر بھی وہ جیت جائے گا۔ جو کوشش کی تھی کیا وہ کوشش ابھی بھی جاری ہے، اور آپ کو جو اداروں کی طرف سے کیا ریسپانس ہے؟ They responded it very positively and intelligently, even president صاحب نے بھی۔ اور میں نے دوسری کہا طرف کہ سے آپ سر کیا ہوا، دوسری طرف سے کیا ریسپانس تھا؟ اکثریت کو اقلیت میں بدلنے مانگ رہے ہیں، آپ ان سے کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں؟ قانون کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، وہاں لاہور کے اندر سیٹوں کی حالت خراب ہے۔ نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی مانگ رہے، ایک ایسی صورتحال میں جہاں ان کے لیے اپنی نشستیں جیتنا اس وقت ایک بڑا مشکل کام ہو چکا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ دھونس دھاندلی سے اور پولیس سے اور ایس ایچ او کے سر کے اوپر اپنی حکومت بنا لے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ ان کی تو ساری سیاست ہی ان کے بچوں کی ہے کہ ایسا کوئی انتخاب جس میں عوام کی رائے کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ انتخاب سب سے مہنگا ان کو پڑے گا جو خود بلڈوز ہو کے آئیں گے۔ پروٹیکٹ کرنا ہے حکمت سے، تدبر سے اور عوام کی طاقت سے۔ میں آپ کو آج گارنٹی کرتا ہوں جتنا کوئی ظلم کر لے، ظلم کبھی پروان چڑھ ہی نہیں سکتا۔ پیچھے اس وقت پی ٹی آئی پارٹی کے ہر ورکر کو پارٹی کا لیڈر بنا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ محمد علی دورانی صاحب موجود ہیں۔ پاکستان کے انتخابات میں جو ٹوسٹ آ رہے ہیں، الیکشن کمیشن کی شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے۔ رات کو آپ سوئیں تو آپ کو عمر تنویر ایم پی اے کی ابڈکشن کی اور پولیس حراست کی اطلاع ملتی ہے۔ صبح اٹھیں تو عمر ڈار کی والدہ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ ایک طرف الیکشن کمیشن لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہا ہے، دوسری طرف تحریک انصاف کسی صورت میں گراؤنڈ پر نظر نہیں آ رہی، ورچوئل جلسے ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں الیکشن کس طرح فیئر ہوں گے، کس طرح غیر جانبدار ہوں گے، کہ عمر ایوب صاحب درخواست دے رہے ہیں کہ ہمیں روکا جا رہا ہے کہ ہم اپنے الیکشن نامزدگی کے جو پیپر ہیں وہ جمع کرائیں۔ 20 سے 22 تک 2 دن میں انتخابات کے پیپر نامزد ہونے ہیں، اور عمران خان صاحب کی انٹرسپٹ سٹوری کے اوپر بھی ایک بڑی معلومات اب جو انٹرنیشنل میڈیا پر آ چکی ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن محمد علی دورانی صاحب سے یہ تمام سوالات پوچھتے ہیں۔ دورانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے سر یہ بتائیں، جو پاکستان میں یہ انتخابات ہو رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں آپ نے بہت سے انتخابات دیکھے، کیا ایسا معاملہ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک جماعت جو اتنی بڑی مقبولیت رکھتی ہو اسے اس طرح سائیڈ لائن کر کے باقاعدہ طور پر گراؤنڈ بنایا جائے کہ لاڈلا سپر لاڈلا پرو میکس جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے وہ اہتمام کیا جا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میرا تو اس معاملے میں بڑی کلیئر اوپینین ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک عرصے سے یہی بات کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی انتخاب جس میں عوام کی رائے کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ انتخاب سب سے مہنگا ان کو پڑے گا جو خود بلڈوز ہو کے آئیں گے۔ اور اب آج کے دور کا انتخاب ویسا دور نہیں ہے جیسا کبھی ہوا کرتا تھا۔ اب تو ہر فرد اور ہر ووٹر جو ہے وہ چلتا پھرتا ایک موبائل سٹیشن ہے، ٹیلی ویژن سٹیشن ہے، اور کوئی ایسی رانگ ڈوئنگز جو ہیں۔ اب مجھے تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جو سیاسی قوتیں اس سچویشن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ حقیقت میں اپنا بھی نقصان کر رہی ہے اور ملک کا بھی نقصان کر رہی ہے۔ اور میں ریکارڈ پہ ہوں کہ میں انہیں کہہ چکا ہوا ہوں کہ آپ کی آئندہ نسلیں بھی شرمائیں گی ایسے الیکشنز کے بعد کہ وہ اپنے آپ کو جمہوریت یا سیاست کا نام لیں۔ لہٰذا اس وقت پاکستان کے مفاد میں اور وہ پارٹیاں جو الیکشن میں حصہ لینا چاہتی ہیں ان کے مفاد میں یہ ہے کہ وہ ایک ایسے انتخابات کو یقینی بنائیں جس کو پاکستان کے عوام بھی مانے، دنیا بھی مانے اور ان کا اپنا ضمیر بھی مانے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو پھر یہ انتخابات جو ہیں یہ سب سے بڑی لائبلٹی ہارنے والوں کے لیے نہیں ہوں گے، بلڈوز کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی لائبلٹی بنیں گے۔ اور جمہوریت جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اب اس سے بھاگ دوڑنا مفر ممکن نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جمہوری عمل میں رہیں تو آپ کو جمہور کی آواز کے سامنے سرنگوں ہونا پڑے گا۔ بالکل سر، ابھی جس طرح مصر میں آج جنرل عبد الفتاح سیسی جو آپ کو پتا ڈکٹیٹر ہیں، انہوں نے تیسری مرتبہ 89% ووٹ لے کر 66 ٹرن آؤٹ پر وہ دوبارہ تیسری مرتبہ آگے اس میں میدان میں دوبارہ مصر کا جو انہوں نے سنبھال لیا سارا معاملہ۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی یہی کوشش کی جا رہی، لیکن یہاں صرف فرق یہ ہے کہ نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی مانگ رہے، ایک ایسی صورتحال میں جہاں ان کے لیے اپنی نشستیں جیتنا اس وقت ایک بڑا مشکل کام ہو چکا ہے۔
تو اگر یہ اس طرح کے देखिए, मामलात करें। इसके बारे में देखिए, मैं आपको एक बैकग्राउंड दूंगा कि मैंने इस सारे प्रोसेस में जब इसमें जब सख्त ज्यादा नाइंसाफी हो रही थी, तो मैं मजबूरन इसमें एंटर हुआ और मैंने रिकंसिलिएशन की बात की थी। और उसको जिस तरीके से पीटीआई की लीडरशिप ने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने एक पॉलिटिकली एक्ट किया और अपनी पार्टी को अभी रिसेंटली जो खान साहब का जो था एक्शन था, जिसके नतीजे में उन्होंने मारूसियत के बजाय जमहूरी अमल के जरिए अपनी पार्टी को नई लीडरशिप भी दे दी, और साथ ही उन्होंने वो कन्फ्रंट्रेशंस जो इस वक्त रिक्वायर्ड नहीं थी उनको खत्म कर दिया। इस वक्त टकराव जो है, अब क्या सूरत हाल बनी है, अब ये सूरत हाल है कि इस वक्त पीटीआई का डायरेक्ट जो मुकाबला है वो पीएमएलएन और पीडीएम से। इस वक्त दरमियान में जो एक साजिश के तहत एक नया एलिमेंट डालने की कोशिश की गई थी कि पीटीआई को कन्फ्रंट करा दिया जाए स्टेट के इदारों से, उस चीज का रास्ता जो है पीटीआई की लीडरशिप ने, पीटीआई के वर्कर्स ने और उनकी स्ट्रेटजी ने बंद कर दिया है। अब ये जब सूरत हाल बनी है, तो इससे बिल्कुल अननर्व हो चुकी हैं वो पॉलिटिकल फोर्सेस जो चाहती थी कि उन्हें इलेक्टेड से सिलेक्टेड बना दिया जाए, सिलेक्टेड बना के बिठा दिया जाए, और जो दूसरी उनकी मुखालिफ पार्टी है वो लड़ किसी और से रही हो, मतलब वो प्लेयर के बजाय वो एम्पायर को बॉल मार रही हो। तो अब जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर एक तरफ पब्लिक पार्टी है और दूसरी तरफ वो पार्टी हैं जो पब्लिक की ओपिनियन को बुलडोज करने की कोशिश कर रही हैं। और मैंने कल ये बात कही है, मैंने कहा है कि अब जो पहले तो ये सोच रहे थे कि एक पार्टी 2/3 लेके आ जाएगी और अंगूठा लगा के वो सिलेक्टेड बन जाएगी और सिलेक्टेड बन के तो वो इलेक्टेड हो जाएगी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उन्हें एक पीडीएम की शक्ल में अब वो सोच रहे हैं कि हम अपनी सियासत को आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर ये रवैये जारी रहे जो इस वक्त इंतजामी मशीनरी को इस्तेमाल करके किए जा रहे हैं, देखें इस वक्त जितनी भी अबूरी हुकूमतें हैं वो बनी पीडीएम के दौर में है, जितने भी इस वक्त बैठे हुए लोग हैं वो पीडीएम के लाए हुए लोग हैं। इसलिए अगर उनकी तरफ से, इंतजामिया की तरफ से कोई भी डिस्टॉर्शन होती है तो उसकी जिम्मेदार वही हुकूमत होगी जो उनको लाने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अवाम को उनके हक से महरूम किया जाता है तो ये तो एक पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी होगी। ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो सारे इक़दाम इस वक्त हो रहे हैं, जिसमें अभी आपने उस्मान की वालदा का बताया और बाकी वाकयात हैं, इससे किसकी बेइज्जती हो रही है? कौम की बेइज्जती हो रही है, मुल्क की बेइज्जती हो रही है, जमहूरियत की बेइज्जती हो रही है, खुद इनकी बेइज्जती हो रही है। तो इसमें मतलब पीटीआई नॉट लूजिंग नथिंग, इसमें तो पब्लिक की सेंटिमेंट जितना ये दबा रहे हैं सेंटिमेंट उतना ऊपर जा रहा है। देखें, मैं तो इस वक्त इस सारी सीन में अगर एंटर हुआ था तो मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से एंटर हुआ था और मेरी ओपिनियन बिल्कुल प्रो पाकिस्तानी ओपिनियन है। मैं इस वक्त जो चैलेंजेस हैं मैं उनको महसूस करते हुए ये देखता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है कि हम एक जमहूरी अमल के जरिए एक इलेक्टेड हुकूमत को लाएं ताकि इस वक्त के जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकें। हमें दहशतगर्दी का चैलेंज है, हमें इकोनॉमी का चैलेंज है, हमें पाकिस्तान के अंदर बाहमी इस्तेहकाम का जरूरत है। मैंने तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की भी बात की थी जिसमें कि सबका भला था। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो धौंस धांधली से और पुलिस से और एसएचओ के सर के ऊपर अपनी हुकूमत बना लेगा तो मैं समझता हूं कि वो अपने साथ जुल्म कर रहा है, अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहा है। इनकी तो सारी सियासत ही इनके बच्चों की है, तो लिहाजा ये दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद देयर ओन फैमिलीज। अच्छा दुरानी साहब, यहाँ पे 2-3 सवालात पैदा। एक तो ये कि आपने जो कोशिश की थी, क्या वो कोशिश अभी भी जारी है और आपको जो इदारों की तरफ से क्या रिस्पांस है? क्योंकि जहां तक मालूमात और जो खबरें हैं कि किसी सूरत में इदारे तस्लीम करने पे तैयार नहीं इमरान खान को, तो क्या उन कोशिशों का कुछ ऐसा नतीजा निकला है अभी कि कुछ थोड़ी सी स्पेस मिले? क्योंकि जब हम देखते हैं अभी जो आप कह रहे हैं कि पीडीएम की सारी हुकूमतें कर रही हैं, इदारे न्यूट्रल नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें जिस तरह इलेक्शन में जलसा रोकने की कोशिश ये जब तक पीटीए ना करे, टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। उसमें कौन लोग बैठे हुए हैं, नादरा में देखें कौन लोग बैठे हुए हैं, इसी तरह इलेक्शन कमीशन में जो लोग बैठे हैं उनके साथ कौन है, अदालतों में जो हो रहा है, ये सब कुछ क्या पीडीएम की हुकूमत इतनी ताकतवर है, ये लोग इतने ताकतवर हैं कि ये सब कुछ कर सकते हैं? देखें जी, कोई भी करा रहा हो इसका जिम्मेदार हम पीडीएम को कहेंगे।
इसका जिम्मेदार जो फर्स्ट बेनिफिशियरी है उसी को इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर हमने फर्स्ट बेनिफिशियरी को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है जी, और वो इनका सारे का सारा अब तक का जो ऑपरेशन का पैटर्न है वो ये है कि ये अपनी स्ट्रेंथ्स को इनडायरेक्टली यूज करके फायदे उठाते हैं। अब जो है इस वक्त की जो सियासत है और जो जिस चीज को मैंने इनिशिएट भी किया था, मैंने ये कहा था कि आपने अगर सियासत करनी है तो जो बेनिफिशियरी होगा वो ही मुजरिम होगा। देखिए, पुलिस ने भी कोई इंक्वायरी करनी होती है, वो देखते हैं कि जी ये अगर जुर्म हो रहा है तो इसका बेनिफिशियरी कौन है, तो इसके बेनिफिशियरी यही है, इन्हीं को इसके लिए अक्यूज किया जाएगा और यही इसके लिए जवाबदेह होंगे, तभी सब चीजें ठीक होंगी। और जब तक इनको अक्यूज नहीं, मैं आपको वो स्ट्रेटेजिक बात कर रहा हूं जिसके नतीजे में आप पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस से गुजरते हुए अपनी मंजिल को पा सकते हैं। मेरा इस वक्त का सारा जो फोकस है वो इस चीज पे है कि मैंने जब ये रिकंसिलिएशन का प्रोसेस शुरू किया था, मैंने 3 बातें कही थी जिसको आपकी लीडरशिप ने एक्सेप्ट किया। असद कैसर उस वक्त बाहर थे, बाकी थे वो बहुत पॉजिटिवली, आपके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, सब लोग, इन्होंने दे रिस्पॉन्डेड इट वेरी पॉजिटिवली एंड इंटेलिजेंटली, इवन प्रेसिडेंट साहब ने भी। और दूसरी तरफ से सर क्या हुआ, दूसरी तरफ से क्या रिस्पॉन्स था? किसकी तरफ से? दूसरी तरफ से जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, वहां से क्या रिस्पॉन्स था? देखें जी, दूसरी तरफ से तो मेरी बात हो रही थी तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ। मैं तो अपने आप को पॉलिटिकल फोर्सेस तक रिस्ट्रिक्ट रखता हूं और उसकी एक वजह है, मैंने पहले भी जब भी ये काम की, थोड़ा सा इसको मानने में लोग एतराज करते हैं, लेकिन मेरी पूरी की पूरी जो फोकस होती है कि देखें, जो बेनिफिट उठाना चाह रहा होता है वही डिस्टॉर्शन क्रिएट करवा रहा होता है। अगर वो आज की डेट पे, मैं अभी कहता हूं कि मियां साहब आगे बढ़े और पीटीआई के जलसे खुद करवाने का और उन्हें प्रोटेक्शन देने का ऐलान करें, मैं देखता हूं कैसे जलसे नहीं होते। आज जरदारी साहब आगे बढ़े और वो ये ऐलान करें कि हर पार्टी का जलसा वो होगा जिसको कि हम खुद उसको तहफ्फुज़ फराहम करेंगे। जिन लोगों को नाजायज जेलों में रखा गया उनके बारे में मियां साहब खुद अदालत में जाएं और जाके ये कहें कि जी इनको रिलीज दिया जाए। दुरानी साहब, लेकिन सर 1 मिनट के लिए यहाँ रोकूंगा, ये कैसे कह सकते हैं? एक तरफ 90% जो अवाम है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, यहाँ पे इनकी अपनी नशिस्तें इस वक्त मुश्किलात में पड़ी हुई हैं। आप देख लें, वो 2/3 मेजॉरिटी मांग रहे हैं, अक्सरियत को अकलियत में बदलने मांग रहे हैं। आप उनसे कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं? इस पे तो कोई बात बन ही नहीं सकती। मैं मुज़ाकरात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो अपने आप को इस चीज से मुबर्रा करार देते हैं, अगर वो कहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है हम इसके जिम्मेदार नहीं है, तो फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज को रोकने में अपना किरदार अदा करें। देखिए, आप घर तक पहुंचाए, मैं पूरा बचपन से सियासी वर्कर हूं, मैं सियासत को भी समझता हूं, मैं पावर डायनामिक्स को भी समझता हूं और पावर में मौजूद फोर्सेस को भी समझता हूं। उसके बाद मैं ये कह रहा हूं, मेरी छोटी बात को तफसील से समझे, मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो भी मुतालबा है जमहूरियत के लिए वो हमारा उन पार्टियों से है जो आपके मुकाबले में खड़ी हैं। अगर वो ये कह रही हैं कि हमारे जलसे तो पुलिस लगाएगी और आपकी कुर्सियां पुलिस लगने नहीं देगी, तो कौन जिम्मेदार है? हम उन्हीं को जिम्मेदार कहेंगे। बुरे को घर तक पहुंचाएं, जो सामने खड़ा हुआ फील्ड, जो क्रिकेट का बैट लेके खड़ा हुआ है, उसी को बॉल मारे। अंपायर को बॉल मारने से वो जख्मी भी हो गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा इस वक्त की जो सबसे बड़ी हिकमत अमली है और जिसको आपकी लीडरशिप ने समझा है, आपने वो नारे तमाम जिनके नतीजे में पार्टी के लिए मुश्किलात भी बनती थी और वो लोग उनके पीछे छुप के आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे। देखें, आप बाहर बैठे हुए हैं, आपका लीडर पाकिस्तान में है, आपकी पार्टी पाकिस्तान में है, आपके वोटर पाकिस्तान में, आपकी सियासत पाकिस्तान में है, इसलिए आपने पाकिस्तान में बाहर बैठ के अपने पाकिस्तान में मौजूद तमाम एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है, हिकमत से, तदब्बर से और अवाम की ताकत से। ये आपकी स्ट्रेटेजी बनती है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को लेके चलेंगे, मैं आपको आज गारंटी करता हूं, जितना कोई जुल्म कर ले, जुल्म कभी परवान चढ़ ही नहीं सकता। जुल्म जो होता है उसका अंजाम दुरानी साहब, जरा थोड़ी सी इस बात को अगर आप नरेट करें, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी, तो इस वक्त आपको पता है इमरान खान बारहा कह चुके हैं इदारों के मुतालिक कि वो हमारे हैं, हमारी फौज है तगड़ी होनी चाहिए, मेरे से ज्यादा अहम है। अभी तक तहरीक इंसाफ के लोगों की कोई ऐसी स्टेटमेंट भी इदारों के खिलाफ इस तरह बराह रास्त नहीं आई। वो भी आपको, ये सब कुछ करने के बावजूद तहरीक इंसाफ को स्पेस नहीं दी जा रही
جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے, ان کے کاغذات نامزدگی کا معاملہ آپ دیکھیے گا کس طرح مسترد ہوں گے, اور ابھی جس طرح وہ ان کے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے, بندے ابھی بھی اٹھائے جا رہے ہیں, گھروں میں ریڈ ہو رہے ہیں, عثمان ڈار کے گھر آپ نے دیکھ لیا رات کو کیا ہوا, تو وہ پھر کیا بات کریں, کس سے بات کریں؟ ہاں اب میں آپ دیکھیں, جہاں تک سوال ہے اس وقت پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کا, میں سمجھتا ہوں کہ جتنا پیچھے اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے, عمران خان نے خود پیچھے ہٹ کے پارٹی کے ہر ورکر کو پارٹی کا لیڈر بنا دیا, اور یہ ایک اتنی اسٹریٹجک موو تھی کہ جس کے بعد آپ کی اسٹرینتھ مزید بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, کم نہیں ہوئی. اب اسی حکمت عملی کے ساتھ آپ نے جلسہ بھی کر دیا, اور اس جلسے نے ان کے لیے اس سے بڑی مشکل پیدا کر دی جتنے بڑے جلسے آپ زمین پہ کر کے بھی نہ کر سکتے. اب ایسی صورتحال میں اسی چیز کے اوپر استقامت سے آگے بڑھنا ہے آپ نے, اور آپ کی جو لیڈرشپ نے آپ کو گائیڈ لائن دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ کے اوپر وہ بالکل کریکٹ ہو چکی ہے. اور دیکھیں اس وقت جو چیلنجز ہیں, میں نے کل بھی یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کلیئرلی امریکن ایمونیشن اور امریکن ویپنری نظر آ رہی ہے. مطلب جو فلسطین میں جو ویپن مار رہا ہے وہی پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے. اس لیے یہ جو چیلنج پاکستان کو ہے, آپ تو فائبر اس کی ذکر کر رہے تھے کہ جی اس سے آ گیا, مطلب امریکہ سے ایک تار آ گئی, تو یہاں تو اسلحہ بھی آ گیا جو کہ پاکستانیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. لہذا اس وقت یہ تمام چیلنجز جن کو پاکستانی قوم فیس کر رہی ہے, ان میں سے ایک چیلنج اپنی جمہوریت کو بچانے کا بھی ہے. اور جمہوریت کو بچانے کا راستہ جو ہوتا ہے وہ سفر میں ہوتا ہے, اور جب بھی آپ جمہوری ٹریک کو نہیں چھوڑتے, دیکھیں دنیا کے اندر وہ تمام فورسز جو جمہوری راستہ رکنے کے بعد قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کر دیتی ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو جاتی ہیں. وہ فورسز جو قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر اپنی جدوجہد کو جاری رکھتی ہیں, تاریخ میں انہیں کوئی نہیں ختم کر سکا. نیلسن منڈیلا کو کوئی ختم نہیں کر سکا. دنیا کی تاریخ اس چیز کی شاہد ہے کہ آپ جبر سے اور تشدد سے عوام کی رائے کو نہ ختم کر سکتے ہیں, نہ عوام کے اندر کسی لیڈرشپ کو یا عوام کے کسی حق کو اس سے محروم. میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ پاکستان کی جمہوریت کے استحکام کے لیے, میں اس وقت کسی پارٹی میں بھی نہیں ہوں اور میرا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے ان پارٹیوں میں جانے کا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ جو ہے وہ اس کی جمہوریت ہے, اس کے عوام ہیں, اور ان عوام کی قوت کو تحفظ دینا یہ ہماری سب سے بڑی, مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ہماری سب سے بڑی وہ ایک جسے کہتے ہیں اسٹریٹجک کامیابی ہوگی اگر ہم نے اپنے عوام کو بچا کے ٹکراؤ سے ہٹتے ہوئے ہم نے ان کو ایکسپوز کر دیا, اور ان کی جو سیاست اور جمہوریت سے ان کا تعلق ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے 76 سال سے پاکستان میں کبھی لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کرائے. دے پلے آن الیکٹیبلز. مطلب درانی صاحب یہاں پہ سوال اگر آپ سے میں پوچھوں, آپ ایک مطلب آپ کی ایک سیاسی تاریخ ہے, آپ بڑے عرصے سے جانتے ہیں چیزیں, گراؤنڈ میں اگر الیکشن ہو تو آپ کو اس وقت کون سی پارٹی جیتی اور کون وزیر اعظم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یار اگر آپ گراؤنڈ میں چلے جائیں تو آپ سروے اٹھا کے دیکھ لیں. مطلب مجھے تو ہر بندہ آ کے بتاتا ہے, میں آپ کو بتاؤں میری غیر جانبداری تو صاف ہے نا کہ میں کہیں سے الیکشن نہیں لڑ. میرے پاس جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جی ایسے تو 2 سیٹیں نہیں ملتی ہیں نا. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ اس وقت پنجاب جو سب سے بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے, مطلب اس کا نون کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, وہاں لاہور کے اندر سیٹوں کی حالت خراب ہے. مطلب اب اس لحاظ سے اب میں ساؤتھ سے تعلق رکھتا ہوں, ساؤتھ میں نے جا کے خود سروے کیا, لوگوں سے پوچھا. ہمارے ساؤتھ کے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جلدی بو ڈاؤن بھی کر جاتے ہیں. تو وہ کس کا میں نے کہہ رہے ایک بہت بڑے لیڈر سے پوچھا, میں نے کہا جی اگر آپ کے مقابلے میں انہیں کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہ ملا اور انہوں نے کسی آپ کے ملازم کو کھڑا کیا تو پھر تو آپ جیت جائیں گے. انہوں نے کہا ول بھی میں ہار گئی. اچھا, مطلب تحریک یہ انصاف ہے کی بات کر رہے ہیں نا, مجھے آپ کی سمجھ نہیں آیا کہ دوسری طرف کس کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک لیڈر جو کہ وہاں کے بہت بڑے مطلب وہ ہیں سردار ہیں, ان سے میں نے پوچھا کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے مقابلے میں پی ٹی آئی آپ کے مقابلے میں کوئی امیدوار نہیں لا سکتی اور آپ کے کسی ملازم کو کھڑا کر دیتی ہے, پھر کیا ہو؟
उनका वल भी हो जेत वैसी कि फिर भी वो जीत जाएगा। कि ओह, मतलब इतना पब्लिक का रिएक्शन और पब्लिक का जो रिस्पांस है वो इतना, दे कांट प्रेडिक्ट इट कि जी ये क्या होगा, और वो यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो वहीं जाएगा जिधर खड़ा है। लिहाजा ऐसी सिचुएशन में अननव होने की जरूरत नहीं है। वो इसके बारे में एक मुहावरा मशहूर है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, जब मतलब तरीके पॉपुलैरिटी इज इंसाफ आपके टेलिंग। ख्याल में क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में या 2/3 मेजोरिटी से हुकूमत बनाने की पोजीशन में मौजूद है? देखें जी, इस वक्त अगर 2/3 से बनाने देंगे तो पाकिस्तान आगे चल पड़ेगा, जो भी जीतेगा। ठीक है जी, अगर आप अक्सरियत को जीतने से, उनके हक से, मैं कहता हूं जी चले सिंपल मेजोरिटी पे बनती है, मैं कहता हूं जी 5 सीटें नहीं है पूरी मेजोरिटी, लेकिन फेयर इलेक्शन तो करा दो ना। कुछ भी ना, आप कहेंगे कि मुझे एक सीट ना मिले मैं फिर भी कबूल कर लूंगा, लेकिन फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा दुरानी अब साहब, यहाँ हमने पे इस एक बड़ा अहम मामला जो पंजाब में इस वक्त इस्तेकाम पार्टी है वो भी वजारत आला के लिए, और नून लीग के आपको पता है मरियम नवाज साहिबा भी वजारत आला के लिए इस वक्त तैयार हैं। ऐसे में नवाज शरीफ साहब है वो भी 2/3 मेजोरिटी मांग रहे हैं। जरदारी साहब बलोचिस्तान और सिंध के ऊपर कब्जे का ख्वाब सोच रहे हैं। मौलाना फजल रहमान और परवेज खटक साहब की आपको पता है हालत यह है कि वो अपनी नशिस्तें नहीं जीत सकते, वहां वोट नहीं है उनका। लेकिन इस सूरत हाल में अब नवाज शरीफ साहब फिर भी वो तमाम डिमांड कर रहे हैं कि मुझे सब कुछ चाहिए और वरना मैं लंदन चला जाऊंगा। तो आपको क्या लगता है कि मामलात इसी तरफ जाएंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे से इन्होंने जब शुरू में मैं बातचीत कर रहा था ना पीटीआई वालों से, तो लोगों ने पूछा जी कि वो क्या है। मैंने कहा जी उनकी तरफ से तो ये कहना है, लीडरशिप से लेके उनकी तमाम कमेटीज का, कि जी हम मफाहमत के लिए तैयार हैं, और जो हमें लड़ाना चाहते थे वो हमें छोड़ के चले गए। मतलब ठीक है, मतलब जो छोड़ के गए हैं वो चाहते थे कन्फ्रंटेशन हो, अब जो हम लोग हैं हम सब मफाहमत चाहते हैं, और वो चीज साबित भी होगी। देखें मैं जब खुलूस से चलता हूं ना, मैं बड़ा पुरयकीन होता हूं कि मेरे दिल में कोई, मैं एक तो जी, मैं मुफाहमत से क्या मुराद है आपकी सर? मुफाहमत किस तरह की मुफाहमत हुई? अभी तो जुल्म जबर तो उसी तरह चल रहा है, इमरान खान ने भी कुछ स्टांस बदला नहीं, तो मुफाहमत किस तरह? मफाहमत की जो जब मैं बात करता हूँ ना, तो ख्वाहिश तो हो सकती है ना, ख्वाहिश तो अच्छी रखी जाती जी है जी, ना। ख्वाहिश बिल्कुल बिल्कुल, सही, मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी यही ख्वाहिश है, बिल्कुल आपकी, सबकी, हमारे पूरे कौम की यही ख्वाहिश है कि जी मुल्क के अंदर अमन होना चाहिए, जी, इस्तेकाम होना चाहिए, और फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। यही दुरुस्त, हमारी, हम इसके ऊपर डटे हुए हैं। देखिए मजलूम का सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो उसका इस्तेहकाम होता है, उसका तसलसल होता है, उसकी इंसिस्टेंस होती है कि मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा, मेरा रास्ता अगर हक पे है तो मैं हक पे डटा रहूंगा, और जब बिल्कुल तक मैं अगर हार नहीं मानता सभी, तो मुझे कौन हरा सकता है? सही कोई बात नहीं है, हरा। बिल्कुल मुझे दुरुस्त, पहले हार माननी पड़ेगी तो मैं हार जाऊंगा। इसलिए इस वक्त हम नहीं मानेंगे कि हम टकराव चाहते हैं। आप टकराव नहीं चाहते, आप तो इलेक्शन बिल्कुल सर, चाहते हैं। जो इलेक्शन बिल्कुल चाहता है वो कहाँ टकराव चाहता है? जो दुरुस्त, जीतता हो वो कब टकराव मांगता है? वो तो चाहता है कुछ भी ना हो, अमन हो, मैं जाके वोट डालूं और जो रिजल्ट आए उसको सब तस्लीम